আর কত অত্যাচার করবি মুসলমানের উপরে, নামাজের উপরে, দাড়িওয়ালার উপরে, টুপিওয়ালাদের উপরে। তোর মতো তোর চাইতে বড় বড় বেঈমান ফেরাউনের দিকে তাকাও, নমরুদের দিকে তাকাও, কারুনের দিকে তাকাও। তারাও ছিল মাটির মানুষ। মাটির মানুষ হওয়ার পর তারা মাটির মতো নরম হওয়া চলে নাই, গরম ভাব দেখাইছে। আল্লাহ পাক ফেরাউনরে ধ্বংস করে দিছে, নমরুদরে ধ্বংস করে দিছে, কারুনরে ধ্বংস করে দিছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক কাউকে ল্যাংড়া মশা দিয়া, জুতা দিয়া পিটাইয়া সাজ করছে। সেই জুতা কিন্তু এখনো ক্ষান্ত নাই। আমেরিকার দিকে তাকাও, র্যাবের পাহারাদার, বিডিআরের পাহারাদার, আর্মির পাহারাদার, এত সেনাবাহিনীর পাহারাদারের ভিতর থেকে জর্জ ডব্লিউ বুশ টাকার অভাব নাই, সম্মানের অভাব নাই, বাড়ির অভাব নাই, গাড়ির অভাব নাই। তারপরও আল্লাহ সাংবাদিকের মাধ্যমে জুতা মোবারক গালে মোলাকাত করায় দিছে, ঠিক কিনা? আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী জাআলা আশ-শামসা ওয়াল কামারা বিহুসবান ওয়ান নাজমা ওয়াশ-শাজারা ইয়াসজুদান وفضل زمانا على زمان كما فضل مكانا على مكان وإنسانا على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وقال تعالى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين
قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما জবান খুলে নবীজির ইশক মোহাব্বত ও ভালোবাসা নিয়ে নামাজের ভিতরে যেই দরুদ আমরা পড়ে থাকি সবাই দুরুদ ইব্রাহিম পাঠ করি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों के सामने रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने रोज़े महशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनतु जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही बज के रशहर चबीली दर खरूशास वले दाना तरी माना के गुमशास न बुलबुल बर बुलश तस्बीह काले कि हर खारे बतस्बीहश जबानेस मोमिना जिक्र खुदा बिस याद ओ याद ओ कुन याद ओ कुन याद ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा रब्बी अल्लाह ला इलाहा गैरुहु दीनियल इस्लाम दीनु फौक़हु मुक़्तदाया नबियुन व सहाबुहु नुजूमुल लिल हिदाया फी ज़माहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
तकबीर में कलमा में नमाज़ों में अज़ा में, तकबीर में कलमा में नमाज़ों में अज़ा में, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद, है नाम इलाही से मिला नाम मुहम्मद। उल्फत में बराबर के वफा हो के सफा हो, उल्फत में बराबर के वफा हो के सफा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो, हर चीज में लज्जत है अगर दिल में मजा हो। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो, बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो। दुनिया की भी और दिन की भी अपनी करम से, दुनिया की भी और दिन की भी अपनी करम से, बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो, बिगड़ी हुई बातों को मेरी आज बना दो। कातिब से मेरे नमाए अमाल मंगो कार, जितने अमल जिसते हैं उन सबको मिटा दो, जितने अमल जिसते हैं उन सबको मिटा दो। ए दुनिया मिसे बोले भाई शुधुई आशार खेलार घर, चोख बुझिले देखबी रे मन के आपनार के बाहापर। ए दुनिया मिसे बोले भाई मायाय बाधा संसार, मुदिले आखी सब हई फकीरे, के आपनार के बापर। दीप्त कण्ठे हाफिज कहे ফুল তাজা কি রয় কখনো, এক রাত কি দুরাত রহে ভুল বুঝিস না তোর জীবন। ঠিক এমনি করে শান্ত হবে এই ভবের খেলা পড়ে রবে, কোথা চলে যাবি ভাই রে খোঁজ খবর কি রাখছো ভাবে, কোথা থেকে আগমন কোথা যেতে হবে রে, কে আনিল কি কারণে জানা নেই ভবেতে, সময় থাকিতে করো উন্নতি কামনা, সময় ফুরিয়া গেলে আর তো পাইবা না। নদীর পার ভাঙে ওপার গড়ে এই তো নদীর খেলা, সকাল বেলার ধনীর তুই ফকির সন্ধ্যা বেলা। নদী পথে নৌকা চালাও কিরে মাঝি ভাই, বেলা ডোবার আগে আমি ওপার যেতে চাই। ডুবে গেলে বেলা রে ভাই আর তো ওঠে না, ভেঙে গেলে মেলা রে আর তো জমে না। আলহামদুলিল্লাহ। পূর্ব দক্ষিণ পাড়া শ্রীপুর পৌরসভা, শ্রীপুর গাজীপুর বাইতুল আমান জামে মসজিদ ও মোহাম্মদিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার উদ্যোগে আয়োজিত সপ্তবার্ষিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিল আজ 17 জানুয়ারি 2019 ইংরেজি। মহতী এ মাহফিল উপস্থিত মহতারাম শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি বৃন্দ, অধ্যকার মাহফিলের প্রধান আকর্ষণ, প্রধান বক্তা, সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সকলের সুপরিচিত বাংলার অহংকার, বাংলার গৌরব, সুদূর কুষ্টিয়া থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন আল্লাহ হাফেজ মাওলানা মুফতি আমির হামজা কুষ্টিয়া মাদ্দাজিল্লুহুল আলিয়া আতালাল্লাহু উমরাহু ওয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। চিৎকার মেরে বলুন আমিন।
দূর দূরান্ত থেকে আগত আল্লাহ পাকের আশিকিন, জাকিরিন, শাকিরিন, মুহিব্বিন, মুরব্বিয়ান আযম, স্নেহের ছোট ভাই, অতি কাছের, অতি আদরের, অতি মহাব্বতের, হৃদয়ের স্পন্দন, কলিজার টুকরা আমার সমবয়সী যুবক বন্ধুগণ, পর্দার আড়ালে শ্রদ্ধেয়া সম্মানিতা মা ও বোনেরা, সৃষ্টির স্রষ্টা মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত লক্ষ কোটি শকর ও সজদ যে দয়াময় আল্লাহ এই ফিতনার জামানায় কোরআন সুন্নাহর আলোকে দুনিয়ার সমস্ত ঝামেলাকে উপেক্ষা করে দল মত নির্বিশেষে হিংসার মতো এক বেদিকে পরিহার করে দিয়ে এলাকার ভিতরে বহু মুসলমান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে আল্লাহর মাহবুব বান্দা হিসাবে কবুল করে জান্নাতের বাগান, বেহেশতের বাগান, উলামায়ে কেরামদের মজলিস, গুনাহ মাফের মজলিস, হাফাতহুমুল মালাইকা ওয়া গাশিয়াতহুমুর রাহমাহ ওয়া নাযালাত আলাইহিমুস সাকিনা, নূরের ফেরেশতাদের মজলিসে, রহমত বর্ষণের মজলিসে, সাকিনা বর্ষণের মজমায় যে আল্লাহ পাক 10 মায়ের 10 সন্তানকে আপন হয়ে দল মত নির্বিশেষে উড়ে এসে জুড়িমিলি বসার তৌফিক দান করলেন। শুকর আদায়ার্থে মুসলমান হিসেবে ইমানের আওয়াজকে উঁচু করে আল্লাহর দেয়া জবান খুলে, আল্লাহর দেয়া জিহ্বা নাড়িয়ে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহর জন্য উজাড় করে দিয়ে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দুরুদ ও সালাম আমাদের নবী, বিশ্ব নবী, রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজলিমিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, আফতাবে নবুওয়াত, ফখরে মওজুদাত হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উপর আমি আপনাদের খেদমতে কিছু কথার বলার উদ্দেশ্যে কোরআনে হাকিম থেকে বরকতময়, দামি এবং পরিচিত একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। শেষ নবী, মহানবী, তার অসংখ্য অমীয় বাণী, হাদিস শরীফের ভিতর থেকে একটি টুকরা হাদিস পড়েছি। অল্প সময়ের ভিতরেই কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের আলোকে ইখলাস নিয়ে হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, হেদায়েতের মন মানসিকতা নিয়ে কিছু কথা আমাকে বলবার মতো, আপনাদের সবাইকে শুনবার মতো ধৈর্য, হিম্মত, শক্তি, তৌফিক আল্লাহ পাক দান করুন। সকলে বলুন আমিন। এই মাহফিল পেয়ে আপনারা খুশি না বেজার? আরো জোরে বলেন। কম খুশি না বেশি খুশি? খুশি যদি প্রকাশ বেশি হয়, খুশির প্রকাশ কি আসতে হয় না জোরে হয়? পিছনের ভাইরা যারা এখনো দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে যতটুকুন ফাঁকা জায়গা আছে, মেহেরবানি করে ফাঁকা জায়গা পূরণ করে বসতে হবে। কারণ ফাঁকা জায়গা যদি রাখেন সেখানেই শয়তান বসবে। শয়তান আমাদের বন্ধু না দুশমন? এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন, শয়তানের সাথে কারো বন্ধুত্ব আছে? জোরে বলেন। তাহলে যদি মনে করেন শয়তান দুশমন, সামনে ফাঁকা জায়গা পূরণ করে সামনে আগিয়ে বসতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে কোরআনের জন্য কবুল করুন। আরো জোরে বলেন আমিন। আলোচনা নরম হবে না গরম হবে? আরো জোরে কোন। যদি আপনার দলের বিরুদ্ধে যায়, কথা কয় না, আওয়াজ উঁচু করতে হবে। কারণ আপনাদের আওয়াজ যত লম্বা হবে, উঁচু হবে, আমার আলোচনা তত ভালো হবে। আওয়াজ আছে ওয়াজ হবে, আওয়াজ নাই ওয়াজ নাই। কারণ মুসলমান সিংহের জাতি না বিড়ালের জাতি? আরো জোরে বলে। জবান দ্বারা কথা বলার শক্তি দিবেন কে? আরো জোরে কোন। সে আল্লাহ এখনো আছে না নাই? বিশ্বাস হয়? আল্লাহ যদি চায় এখনো এই মজলিসের ভিতরে, ডিজিটাল বাংলাদেশে, ডিজিটাল কায়দায় সেকেন্ডের ভিতরে আপনার আমার জবানকে বন্ধ করে দিতে পারে। এ ক্ষমতা আল্লাহর নাই? মহব্বতের সাথে আল্লাহকে ডাক দেন তো, আল্লাহ। জবান দ্বারা আল্লাহকে ডাক দিলে সওয়াব হবে না গুনাহ হবে? সওয়াবের দরকার আপনাদের নাই? কত চোর আছে দেখবেন, মসজিদে টাকা দেয় না, মাদ্রাসায় দান করে না, দিনের পথে 1 টাকাও খরচ করে না। ও বলে এত সওয়াব রাখবো কই? আছে না নাই? এজন্য সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবারের আওয়াজ উঁচু করতে হবে। কারণ আজ গোটা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান বেঈমানদের হাতে বন্দী। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, ইহুদি, চাকমা, মগ, শিখ, গারো, ইহুদি না ছাড়া
যত ধর্ম অবলম্বী পৃথিবীতে আছে সব ধর্ম অবলম্বীরা মুসলমানদের বিরোধিতায়, মুসলমানদেরকে বিদায়ের জন্য তারা এক প্লেটে খানা খাচ্ছে, ঠিক কিনা? কিন্তু মুসলমান এত দুর্ভাগা, এত কপাল পোড়া, কোরআনের ব্যানারে, ইসলামের ব্যানারে, নবীর ব্যানারে, আল্লাহর ব্যানারে আমরা মুসলমান এক হতে পারি নাই, ঠিক কিনা? জোরে বলেন। আমরা মুসলমান যদি এক হতে পারতাম, আমি সারা বাংলাদেশের সব জায়গায় বলি, আজও বলি, এখানে যারা বসে আছেন আপনারা সবাই কি এক দল করেন? কথা কয় না। কেউ আওয়ামী লীগ, কেউ বিএনপি, কেউ জাতীয় পার্টি, কেউ জামায়াত, কেউ জাসদ, কেউ বাসদ, কেউ অসৎ, বিভিন্ন দলের লোক এই মজলিসে আছে না নাই? আবার সবাই এক পীরের মুরিদ নাই, কেউ চরমনাই, সারসিনা, বাহাদুরপুর, উজানি, তালগাইশা, পাঙ্গাইশা, আগ্রসী, মাইজবান্ডার, সুরেশ্বর, রাজারবাগ, দেওয়ানবাগ, কুতুববাগ, শাহাবাগ ইত্যাদি ইত্যাদি পীরের মুরিদেরা আছে না নাই? তাহলে এক একজন এক এক দল করে, এক একজন এক এক পীরের মুরিদ, কিন্তু আল্লাহরে নিয়ে কোনো দলাদলি আছে? কোরআন নিয়ে দলাদলি আছে? নবী নিয়ে কোনো দলাদলি আছে? কোরআনের ব্যানারে আমরা কয় দল? আরো জোরে বলে। আল্লাহর ব্যানারে, কোরআনের ব্যানারে, নবীর ব্যানারে আমরা এক দল। ভিন্ন ভিন্ন দল করতে পারি, কিন্তু নবী নিয়া দলাদলি নাই, আল্লাহ নিয়া দলাদলি নাই, কোরআন নিয়া দলাদলি নাই। আমরা মুসলমান কোরআনের ব্যানারে, আল্লাহর ব্যানারে, নবীর ব্যানারে, খানায়ে কাবা বাইতুল্লাহর ব্যানারে সবাই এক দল, ঠিক কিনা? তাহলে আমরা আওয়ামী লীগ, বিএনপি, সব দলীয় লোক, সব পীরের মুরিদ কোরআনের ব্যানারে, ইসলামের ব্যানারে, নবীর ব্যানারে দলি এক দল হই, তাহলেই যেখানে দেখবো কোন বেঈমান আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলে, কোন নাস্তিক আমার কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে, আমার নবীর দাড়ির বিরুদ্ধে কথা বলে, খানায়ে কাবা বাইতুল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলে, মুসলমান সব দল মত নির্বিশেষে এমন একটা আওয়াজ দিতে হবে, বেঈমানদের অন্তরে কম্পন সৃষ্টি হয়ে যাবে। মুসলমানের সামনে তাম পৃথিবীর সমস্ত বেঈমান আর নাস্তিকগুলো মাথা উঁচু করে কথা বলার দুঃসাহস করতে পারবে না, ঠিক কিনা? যদিও মুসলমানের হাতে কামান নাই, বিমান নাই, অস্ত্র নাই, রাইফেল নাই, কিন্তু মুসলমানের হাতে ঈমান নামক গ্রেনেড আছে, ঈমান নামক অস্ত্র আছে, ঈমান নামক রাইফেল আছে। মুসলমান যখন ঈমান নামক অস্ত্র নিয়ে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে দেশ কম্পন সৃষ্টি করে। মুসলমানের আল্লাহু আকবারের ধ্বনিতে, মুসা নবীর আল্লাহু আকবারের আওয়াজে ফেরাউনের পতন হয়েছে, নমরুদের পতন হয়েছে, ইব্রাহিম নবীর স্লোগানের কারণে নমরুদের পতন হয়েছে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত নাস্তিক মুরতাদ যারাই কোরআনের বিরুদ্ধে, ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, মুসলমানের আওয়াজেই তাদের পতন হয়েছে। আজও মুসলমান যদি নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের আওয়াজ দিতে পারে, বেঈমানদের তৈরি করা সকল ষড়যন্ত্র গিয়া বঙ্গোপসাগরে পড়ে যাবে। কথা কন না কেন? আমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় করি? জোরে বলেন, করি? এই কোরআন নাজিল করেছেন কে? আরো জোরে কোন? ভুল আছে কয়টা? আরো জোরে বলেন। একটাও ভুল আছে? গোটা পৃথিবীর সমস্ত নাস্তিক মুরতাদ যারাই কোরআনের ভুল বাহির করতে গিয়েছিল, আল্লাহ তাআলার কি রহমত, কোরআনের ভুল তো বাহির করতে পারে নাই, বরঞ্চ কোরআনের ভুল বাহির করতে গিয়ে তারা নিজেদের জিন্দেগির ভুলগুলো সব ধরা পড়ে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে, ঠিক কিনা? ভাইরা আমার, বেশি আলোচনা লম্বা করা যাবে না, সময় খুবই কম। যেহেতু আমাদের আরো অনেক ওলামায়ে কেরাম আছে, আপনারা তাদের জবান থেকে দামি দামি কথা শুনবেন। আমি ছোটখাটো মানুষ, দু চারটি কথা বলেই আলোচনা শেষ করব। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ। চিৎকার মেরে বলুন আমিন। মহাব্বতের সাথে আল্লাহকে রাজি খুশি করার জন্য আরেকবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তা কিয়ামত গরবাগুয়াম জিকালাম, তা কিয়ামত গরবাগুয়াম জিকালাম, সদ কিয়ামত বগজরদিনা তমাম। শুকুরে নেমাত নেমাত আফসুকুনাত, কুফর নেমাত জকাফাত বিরুকুনাত। লা ইন শাকারতুম লা আযীদান্নাকুম
ওয়ালাইন কাফারতুম ইন্না আযাবি লাশাদীদ। এ গাজীপুর শ্রীপুরের মুসলমান, এ নওজোয়ান যুবক ভাই, পর্দার অন্তরালার মা বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা, দুনিয়ার জমিনে আমি আল্লাহ তোমাদেরকে অসংখ্য অগণিত অজস্র নিয়ামত দান করলাম। আল্লাহর নিয়ামত পাওয়ার পর জবানটা খুলিয়া, জিহ্বা নাড়াইয়া মহাব্বতের সাথে যদি আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ করতে পারো, তোমার নামটা শুকরগুজার বান্দার খাতায় উঠাইতে পারো, আমি আল্লাহ তোমার নিয়ামত আরো বাড়ায় দিব। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। এ গাজীপুর শ্রীপুরের মুসলমান, এ নওজোয়ান যুবক ভাই, পর্দার অন্তরালার মা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলে, বান্দা, নিয়ামত পাইছো, শুকরিয়া আদায় করো না, আমি আল্লাহ তোমার নিয়ামত ছিনা নিব, এতটুকুই সমাপ্ত করব না। ইন্না আযাবি লাশাদীদ। কিয়ামতের ময়দানে আমি আল্লাহ তোমার জন্য শক্ত আযাবের ব্যবস্থা জাহান্নামে করে রাখলাম। এ নওজোয়ান যুবক ভাই, এ পর্দার অন্তরালার মা বোনেরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ওয়া ইন তাউদ্দু নি'মাতাল্লাহি লা তুহসুহা। দুনিয়ার জমিনে আমার আল্লাহ আপনাকে আমাকে কত নিয়ামত দিছে। আল্লাহ পাক বলে, বান্দা, তোমার 3.5 হাত পরির দিকে তাকাও, নিয়ামতের অভাব নাই। জবান দ্বারা আওয়াজ দিয়া বলেন, এই হাতের ভিতরে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আছে না নাই? পায়ের ভিতরে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আছে না নাই? মাথার ভিতরে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আছে না নাই? কোমরের ভিতরে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আছে না নাই? জবানের ভিতরে আল্লাহর দেয়া নিয়ামত আছে না নাই? হে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ পাক বলে, বান্দা, তোমার হাতের ভিতরে আমি আল্লাহ নিয়ামত দিলাম, তোমার পায়ের ভিতরে নিয়ামত দিলাম, তোমার জবানের ভিতরে আমি আল্লাহ নিয়ামত দিলাম, তোমার কোমরের ভিতরে আমি আল্লাহ নিয়ামত দিলাম। এই সমস্ত নিয়ামত পাওয়ার পর আল্লাহ দেয়া জবান খুলিয়া, আল্লাহ দেয়া জিহ্বা নাড়াইয়া যদি তোমার নামটা শুকরগুজার বান্দার খাতায় উঠাইতে পারো, আমি আল্লাহ বড় খুশি হয়ে যাই। দুনিয়ার জমিনে আমি আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতাম তোমাকে মানুষ না বানাইয়া আমি আল্লাহ পিপিলিকা বানাইতে পারতাম, নদীর মাছ বানাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ জঙ্গলার হরিণ বানাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ তোমায় বানর বানাইতে পারতাম। জোরে বলো, এ ক্ষমতা আল্লাহর আছে না নাই? আল্লাহ বলে, বান্দা, আমি আল্লাহ তোমায় বানর বানাই নাই, আমি আল্লাহ তোমায় ইঁদুর বানাই নাই, আমি আল্লাহ তোমায় গাছ বানাই নাই, মাছ বানাই নাই, আমি আল্লাহ তোমায় মানুষ বানাইলাম। মানুষ বানাইলাম, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। মানুষ বানানোর পর আমি আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতাম তোমায় হিন্দুর ঘরে পাঠাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ বৌদ্ধর ঘরে পাঠাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ তোমায় খ্রিস্টানের ঘরে পাঠাইতে পারতাম, কিন্তু আমি আল্লাহ তোমায় হিন্দু বানাই নাই, আমি আল্লাহ তোমায় বৌদ্ধ বানাই নাই, আমি আল্লাহ তোমায় খ্রিস্টান বানাই নাই, আমি আল্লাহ দয়া করিয়া মায়া করিয়া মুসলমান বানাইয়া পাঠাইলাম। জোরে কোন আলহামদুলিল্লাহ। মুসলমানি বুয়াত গারদান হাদান আইনানে খুদ বদসতে ফাজদাদান গরব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদ বু জাহলো হামক সাবুদে আদমিরা আদমিয়াত লাজ মাসউদরা গরবুনা বাশত হাইজামাস। মানুষ বানাইছেন কে? আরো জোরে কর। মুসলমান বানাইছেন কে?
আল্লাহ বলে বান্দা আমি আল্লাহ তোমায় মানুষ বানাইলাম, তারপরে মুসলমান বানাইলাম। আমি আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতাম তোমায় বোবা বানাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ তোমায় অন্ধ বানাইতে পারতাম, আমি আল্লাহ তোমায় লুলা বানাইতে পারতাম। কিন্তু আমি আল্লাহ তোমায় বোবা বানাই নাই, তোমায় অন্ধ বানাই নাই। আমি আল্লাহ তোমায় বোবা বানাইয়া অন্ধ বানাইয়া গুলিস্তানের মোড়ে বাইতুল মুকাররমের গেটের সামনে আমি আল্লাহ তোমায় ভিক্ষুকের তালা ধরাইয়া তোমায় বাইতুল মুকাররমের গেটের সামনে রাখতে পারতাম। আমি আল্লাহ তোমায় গুলিস্তানের মোড়ে ভিক্ষা করাইতে পারতাম। হে টাকাওয়ালা ভাই, ক্ষমতাওয়ালা ভাই, হে টাকাওয়ালা ক্ষমতাওয়ালা, জবান দ্বারা গালি দাও, জবান দ্বারা গান গাও, ওই জবানটা তো আল্লাহরে ডাকার জন্য আল্লাহ দিছে। এ নওজোয়ান যুবক ভাইরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছো, দোকান পাটে বসে আছো, জিন্দেগির গুনার দিকে তাকাও। গুনার কারণে তোমার হাত না পাক, গুনার কারণে পাও না পাক, গুনার কারণে জবানটা না পাক হয়ে গেছে। আজকে ওয়াজের মাহফিল বাড়ির দরওয়াজায়, তোমার কপাল কত ভালো। আজকে যাত্রার প্যান্ডেল থেকে ফিরে ওয়াজ মাহফিলে চলে আসো, দোকানের প্যান্ডেল থেকে ওয়াজ মাহফিলে চলে আসো, বাড়িতে না বসে থেকে ওয়াজ মাহফিলে চলে আসো। নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করার পর ওয়াজ মাহফিলের প্যান্ডেলে চলে আসো। তোমার কপাল যদি ভালো হয়, ওয়াজ মাহফিলে বসে মুনাজাত দিয়ে আল্লাহ দরবারে ক্ষমা চাও। আমার আল্লাহ বড় দয়াময়, আমার আল্লাহ যদি খুশি হয় তোমার জিন্দেগির সব গুনাহ মাফ করিয়া আল্লাহ তোমার নাম জাহান্নাম থেকে কাইটা জান্নাতের খাতায় উঠাইয়া বাড়ি ফিরা দিতে পারে, ঠিক কিনা? আল্লাহ আল্লাহ क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है। जिक्र हक़ मुदग़दाई रूह रा मरहमा आमद ईदल मजरूह रा। কষ্ট হয় আপনাদের, খারাপ লাগতেছে ভাইরা আমার? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ তোমায় হাত দিলাম, আমি আল্লাহ তোমায় পাও দিলাম, আমি আল্লাহ জবান দিলাম, আমি আল্লাহ তোমায় হাঁটার মতো শক্তি দিলাম, আমি আল্লাহ তোমায় বোবা বানাই নাই, অন্ধ বানাই নাই। এই বান্দাই নিয়ামত পাওয়ার পর আল্লাহর দেয়া জবান খুলিয়া জিহ্বা নাড়াইয়া যদি আলহামদুলিল্লাহ উচ্চারণ করো, আমি আল্লাহ তোমার নামটা জাহান্নামটা খাতার থেকে কাইটা আমি আল্লাহ জান্নাতের খাতায় উঠায় দেব। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মিনহা খলাকনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির দ্বারা বানালাম। মাটির দ্বারা বানাইছেন কে? আরো জোরে কোন। আল্লাহ পাক বলে মিনহা খলাকনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির দ্বারা বানালাম। আমি আল্লাহ ফেরাউনকে মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ নমরুদকে মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ কারুনকে মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ মুসলমানকে মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ নামাজিকে মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ বেনামাজিকেও মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ হিন্দুকেও মাটির দ্বারা বানালাম, আমি আল্লাহ বৌদ্ধদেরকেও মাটির দ্বারা বানাইলাম। সবাইকে মাটির দ্বারা বানাইছেন কে? আরো জোরে কোন। মিনহা খলাকনাকুম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির দ্বারা বানালাম। মাটির দ্বারা বানানোর পর আমি আল্লাহ তোমাকে দুইটা কর্মসূচি দিলাম। জোরে বলেন কয়টা? আরো জোরে কোন। ইন্নাল্লাযীনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি কানাত লাহুম জান্নাতুল জান্নাতুল ফিরদাউসি নুজুলা। আরো জোরে কর আল্লাহু আকবার। আরো জোরে বলতে হবে আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবারের দাম কম না বেশি? আরো জোরে কর।
আমরা আগেও দেখেছি, এখনো দেখতে পাচ্ছি। বাংলার জমিনে, মুসলমানের জমিনে, গোটা বিশ্বের জমিনে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে, কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলছে, আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে, মুসলমানের কামান নাই, মুসলমানের বিমান নাই, মুসলমানের ট্যাঙ্ক নাই, বোমা নাই, কিন্তু মুসলমান আল্লাহু আকবারের বড় দাম, বড় দাম। মুসলমানের হাতে যদিও কিচ্ছু নাই, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা, মুসলমানের সাথে কে আছে? আরো জোরে কোন? মুসলমানের সাথে আল্লাহ আছে গো। মুসলমান যখন নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের আওয়াজ দেয়, বেঈমানরা ময়দানে দাঁড়ায় থাকতে পারি না। আজ যদি মুসলমান নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবারের আওয়াজ দিয়া ময়দানে নামে, যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলে, কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে, আমার নবীর বিরুদ্ধে কথা কয়, ওই বেঈমান নারায়ে তাকবীরের সামনে দাঁড়ায় থাকতে পারবে না। মুসলমান যখন বদরের ময়দানে, উহুদের ময়দানে, খায়বারের ময়দানে, খন্দকের ময়দানে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার ঈমান নামক অস্ত্র নিয়ে নামছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ফেরেশতা দিয়া মুসলমানদেরকে সব যুদ্ধে বিজয় অর্জন করায় দিয়েছে, ঠিক কি না? তোমার দে মুসলমান হো, তোমার দে মুসলমান, তোমার দে মুসলমান হো, তোমার দে মুসলমান, এক হাত মে তলওয়ার, এক হাত মে কুরআন, তৌহিদ তু सीना में अमानत है हमारा, आसान ही मेटाना नामो निशा हमारा। বন্ধু তোমার হাত কেটে গেলে ব্যথা হয় কেন বুকে? বন্ধু তোমার পা ভেঙে গেলে জল আসে কেন চোখে? বন্ধু তোমার ভাই মরে গেলে তুমি কাঁদো কোন দুঃখে? বন্ধু তোমার ঘর পুড়ে গেলে ভেঙে পড়ো কোন শোকে? বলবে আমায় পাগল, তুমি বোঝো না সহজ কথা, বলবে আমায় পাগল, তুমি বোঝো না সহজ কথা। যে কোনো অঙ্গে আঘাত করিলে সারা দেহ করে ব্যথা, শিরায় শিরায় রক্ত দাঁড়ায় মিশে যায় যন্ত্রণা, শিরায় শিরায় রক্ত দাঁড়ায় মিশে যায় যন্ত্রণা। প্রকৃতির এই শাসক বিধান তুমি কেন বুঝলে না? ওগো বন্ধু আমার, ওগো বন্ধু আমার, তাহলে এবার আসল কথাটা শোনো, বন্ধু আমার, তাহলে এবার আসল কথাটা শোনো। সারা দুনিয়ার মুসলমানের ভেদাভেদ নাই কোনো ভেদাভেদ আছে? ওগো বন্ধু আমার, তাহলে এবার আসল কথাটা শোনো, বন্ধু আমার, তাহলে এবার আসল কথাটা শোনো। সারা দুনিয়ার মুসলমানের ভেদাভেদ নাই কোনো, উত্তর হতে দক্ষিণ মেরু সকল মুসলমান, সাদা কালো আর ধনী গরিব মোরা এক দেহ এক প্রাণ। মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান, আমি তো মুসলমান, সবাই তো, কথা কয় না, সবাই তো। তুমি তো মুসলমান, আমি তো মুসলমান, সবাই তো মুসলমান। তুমি সাদা হও কিবা কালো হও, দেখো রক্ত তোমার লাল, রক্ত তোমার লাল, রক্ত তোমার লাল, ঠিক কিনা? তুমি সাদা হও কিবা কালো হও, দেখো রক্ত তোমার লাল। তুমি সুখী হও কিবা দুঃখী হও, দেখো ঈমান নির্ভেজাল। তুমি দূরে রাও কিবা কাছে রাও, তবু কাবাই তোমার ঘর। দূরে রাও কিবা কাছে রাও, তবু কাবাই তোমার ঘর। দূরে রাও কিবা কাছে রাও, তবু কাবাই তোমার ঘর। স্লোগানে তোমার কেঁপে ওঠে আদো পৃথিবীটা থরথর। মৃত্যু তোমায় জানায় সালাম, দূরে থাকে শয়তান। মুসলমান, তুমি তো মুসলমান। হে যুবক, তুমি বাঙালি হও কিংবা ইন্ডিয়ার, কিংবা জার্মানি জাপানি কিংবা চাইনিজ রাশিয়ার, স্প্যানিশ স্প্যানিশ ফরাসি কিংবা ব্রিটিশ আমেরিকার, আরবি আজমি ইরানি দুরানি তুর্কি বা আফগান। মুসলমান, মুসলমান, তুমি তো মুসলমান, আমি তো মুসলমান, সবাই তো মুসলমান, সবাই তো
মুসলমানি হুয়াত গারদান হাদান ইনানে খুদ বদস্তে খাজাদাদান গরব সুরত আদমি ইনসাবুদে আহমদ বু জাহল হামক সাবুদে আদমিরা আদমিয়াত লাজ মস্তুদরা গরবুনা বাশুত আইজামাস। ভাইরা আমার, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন মিনহা খলাকনাকুম, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির দ্বারা বানালাম। এ মাটির মানুষ, দুনিয়ার জমিনে যদি চলতে চাও মাটির মতো নরম হয়ে চলো, খবরদার গরম ভাব দেখায় না। আল্লাহ পাক বলে বান্দা মাটির মানুষ মাটির মতো নরম হয়ে চলো, কিন্তু দেখা যায় মাটির মানুষ মাটির মতো নরম হইতে চাই না, গরম ভাব দেখায়। কেন গরম ভাব দেখায়? বলে আমি বড় টাকাওয়ালা, টাকার অহংকার, আমি বড় ক্ষমতাওয়ালা। এই সমাজের ভিতরে আমার চাইতে টাকাওয়ালা কেউ নাই, আমার চাইতে সম্পদওয়ালা কেউ নাই, আমার চাইতে বাড়িওয়ালা কেউ নাই, আমার চাইতে ক্ষমতাওয়ালা কেউ নাই। এই জন্য সত্যটারে মিথ্যা বানাই, মিথ্যাটারে সত্য বানাই। ওই বান্দার আমলনামায় কোনো দোষ নাই, তারপরও টাকার ক্ষমতা আছে, দলের ক্ষমতা আছে, নেতার ক্ষমতা আছে, নেত্রীর ক্ষমতা আছে। এই জন্য নির্দোষকে দোষী বানাইয়া, মিথ্যাটারে সত্য বানাইয়া হয়রানিমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে দেয়, ঠিক কিনা? হে বেঈমান, হে বেঈমান, তুই আর কত অত্যাচার করবি মুসলমানের উপরে, নামাজের উপরে, দাড়িওয়ালার উপরে, টুপিওয়ালাদের উপরে? তোর মতো, তোর চাইতে বড় বড় বেঈমান ফেরাউনের দিকে তাকাও, নমরুদের দিকে তাকাও, কারুনের দিকে তাকাও। তারাও ছিল মাটির মানুষ। মাটির মানুষ হওয়ার পর তারা মাটির মতো নরম হয়ে চলে নাই, গরম ভাব দেখাইছে। আল্লাহ পাক ফেরাউনরে ধ্বংস করে দিছে, নমরুদরে ধ্বংস করে দিছে, কারুনরে ধ্বংস করে দিছে। শুধু তাই নয়, আল্লাহ পাক কাউকে ল্যাংড়া মশা দিয়া, জুতা দিয়া পিটাইয়া সাজ করছে। সেই জুতা কিন্তু এখনো ক্ষান্ত নাই। আমেরিকার দিকে তাকাও, র্যাবের পাহারাদার, বিডিআরের পাহারাদার, আর্মির পাহারাদার, এত সেনাবাহিনীর পাহারাদারের ভিতর থেকে জর্জ ডব্লিউ বুশ টাকার অভাব নাই, সম্মানের অভাব নাই, বাড়ির অভাব নাই, গাড়ির অভাব নাই। তারপরও আল্লাহ সাংবাদিকের মাধ্যমে জুতা মোবারক গালে মোলাকাত করায় দিছে, ঠিক কিনা? সম্মান দেওয়ার মালিক কে? আরো জোরে কর। ইজ্জত দেওয়ার মালিক কে? বেইজ্জতি করার মালিক কে? টাকায় সম্মান দিতে পারে, ক্ষমতায় সম্মান দিতে পারে। কুলিল্লাহুম্মা মালিকাল মুলক তুতিল মুলকা মান তাশা ওয়া তানজিউল মুলকা মিম্মান তাশা ওয়া তুইজ্জু মান তাশা ওয়া তুযিল্লু মান তাশা বিয়াদিকাল খায়র ইন্নাকা আলা কুল্লি শাইইন কাদির। কালামে জিন্দা কুরআন হাকিম হিকমতে উলায়া জালাসতু কদিম জামিউল ইলমি ফিল কুরআন হাকিম তাকাসারাত আনহু আফহামুর রিজালি ওয়া কা কুরআন কালামুল্লাহ বশনো কদিমাস্তি কদিমাস্তি নঈনা। ভাইরা আমার, ইতিহাস তালাশ করে দেখেন, যারাই টাকা ক্ষমতা পাওয়ারের বাহাদুরি করছে, ফেরাউন বলো, নমরুদ বলো, জর্জ ডব্লিউ বুশ বলো, কেউ দুনিয়ার জমিনে টিকতে পারে না। সব অন্ধকার কবর, অন্ধকার কবরে বেইজ্জতি হয়ে বিদায় হয়েছে, ঠিক কিনা? তুমিও টাকার বাহাদুরি করো, ক্ষমতার বাহাদুরি করো। এ বড়ওয়ালা ভাই, এ টাকাওয়ালা ভাই,
ক্ষমতাওয়ালা ভাই, হাতে ধরে বলি, পায়ে ধরে বলি, বাবা টাকার ক্ষমতা অপব্যবহার করো না, তোমার দলের ক্ষমতা অপব্যবহার করো না। সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ, ইজ্জত দেওয়ার মালিক আল্লাহ, বেইজ্জতি করার মালিক আল্লাহ। টাকায় সম্মান দিতে পারে না, ক্ষমতায় সম্মান দিতে পারে না। টাকায় যদি সম্মান দিতে পারতো, নমরুদ বেইজ্জতি হতো না, ফেরাউন বেইজ্জতি হতো না, জজদাবদি উবুস বেইজ্জতি হতো না। সব ক্ষমতার মালিক হলো আল্লাহ। তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। সব ক্ষমতার মালিক কে? নাকি জনগণ? কথা কয় না। আমাদের সমাজে কিছু পণ্ডিত রাজনীতিরা বলে, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, কোরআনের ছোঁয়া নাই, কোরআনের জ্ঞান নাই, জাগতিক শিক্ষা অর্জন করে আর বলে ফর দা পিপল, অফ দা পিপল, বাই দা পিপল। সব ক্ষমতার উৎস জনগণ। তোমার যদি একবার ডায়রিয়া হয়, একবার পাতলা পায়খানা হয়, তোমার ক্ষমতার বাহাদুরি চলে যায়। ডাক্তারের পিছনে দৌড়াও, টাকার ক্ষমতা চলে না, ঠিক কিনা? বেটা একবার যদি আল্লাহ ডায়রিয়া দেয়, সব ক্ষমতা শেষ, কিচ্ছু নাই, ঠিক কিনা? এজন্য সব ক্ষমতার মালিক কে? মাটির মানুষ মাটির মতো নরম হয়ে চলতে হবে। গোটা পৃথিবীতে যারাই গরম ভাব দেখিয়েছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সব গরমওয়ালাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আজও বাংলার জমিনে, বিশ্বের জমিনে যারাই টাকা পেয়ে, ক্ষমতা পেয়ে, দল পেয়ে আল্লাহর বিরুদ্ধে, কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান করবে, গরম ভাব দেখায়া সত্যটারে মিথ্যা বানাবে, মিথ্যাটারে সত্য বানাবে, অচিরেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, ঠিক কিনা? এজন্য কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি কোরআনের ছায়াতলে চলে আসে, কোরআনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহ পাক সবাইকে শান্তির ব্যবস্থা করে দেবে, ঠিক কিনা? কোরআন ছাড়া নেতার পিছনে, দলের পিছনে, টাকার পিছনে যারাই দৌড়ায়, কিয়ামত পর্যন্ত দৌড়াবে, দুনিয়ায়ও অশান্তি, আখিরাতেও অশান্তি, ঠিক কিনা? আমরা এই কোরআন নিয়ে বাঁচতে চাই, কোরআন নিয়ে মরতে চাই, ঠিক কিনা? সমাধান চাও যদি জীবনে, মরণে ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো কোরআনে, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে। সমাধান চাও যদি জীবনে, মরণে ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, জোরে ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, তবেই পাবে সুখ শান্তির ঠিকানা, যদি মেনে নাও তুমি মনে প্রাণে। সমাধান চাও যদি জীবনে, মরণে ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, যাহার পরশ পে পাথর হলো সোনা, সন্দেহ নাই যে তার একটিও কোনা, ঠিক কিনা? যাহার পরশ পে পাথর হলো সোনা, সন্দেহ নাই তার একটিও কোনা। ঘরে বলো কিবা রাষ্ট্রে বলো, ঘরে বলো কিবা রাষ্ট্রে বলো, অশান্তি দূর করে শান্তি আনে। সমাধান চাও যদি জীবনে, মরণে ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, ফিরে যাও, খুঁজে নাও, চোখ রাখো, এত চির অম্লান চির মুক্তির ডাক, এ যে মহাবাণী খোদারি কালামে পাক, মারহাবা। এত চির অম্লান চির মুক্তির ডাক, এ যে মহাবাণী খোদারি কালামে পাক। এই দুনিয়া আর সেই দুনিয়া, এই দুনিয়া আর সেই দুনিয়া,
মুক্তি পাবে তুমি দোজাহানে। সমাধান সমাধান চাও যদি জীবনে মরণে, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো, ফিরে যাও খুঁজে নাও চোখ রাখো। মিনহা খলাকনাকুম, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন আমি আল্লাহ তোমাদেরকে মাটির দ্বারা বানালাম। মাটির দ্বারা বানানোর পর আমি আল্লাহ দুইটা কর্মসূচি দিয়া দিলাম। জোরে বলেন কয়টা? হে নবীর উম্মতের দল, আল্লাহ বলে বান্দা আমি মাটির দ্বারা বানানোর পর তোমাদেরকে দুইটা কর্মসূচি দিলাম। এক নাম্বার কর্মসূচির নাম হলো ইমানদার, দুই নাম্বার কর্মসূচির নাম হলো নেক আমল। ইমানদার কাকে বলা হয়? যারা আল্লাহরে বিশ্বাস করে, কোরআন বিশ্বাস করে, জান্নাত বিশ্বাস করে, জাহান্নাম বিশ্বাস করে, হাউজে কাউসার বিশ্বাস করে, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহর আদালতে দাঁড়ানো লাগবে যারা বিশ্বাস করে। শরীয়তের ভাষায় তাদের বলা হয় ইমানদার। আর যারা আল্লাহ বিশ্বাস করে না, কোরআন বিশ্বাস করে না, জান্নাত বিশ্বাস করে না, আল্লাহর আদালতে দাঁড়ানো লাগবে, এই কথা যারা বিশ্বাস করে না, শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে বলা হয় বেঈমান। ঠিক কিনা? এক নাম্বার কর্মসূচি ইমানদার, দুই নাম্বার কর্মসূচির নাম হলো নেক আমল। আল্লাহর উপরে ঈমান আনো, তারপরে নেক আমল করো। নেক আমলের অনুদান, নেক আমলের অনুদান। হে নওজোয়ান যুবক ভাই, দুনিয়ার জমিনে টাকাওয়ালা আছে, টাকাওয়ালা দেখো বিদায় হয়ে গেছে, গাড়ি পরে রইছে, গাড়িওয়ালা নাই, বাড়ি পরে আছে, বাড়িওয়ালা নাই, সম্পদ পরে আছে, সম্পদওয়ালা নাই, ক্ষমতা পরে রইছে, ক্ষমতাওয়ালা নাই। অন্ধকার কবরে টাকার বাহাদুরি চলবে না, ক্ষমতার বাহাদুরি চলবে না। অন্ধকার কবরে একটা জিনিসের প্রয়োজন, সেই জিনিসটার নাম হলো নেক আমল। ঠিক কিনা? সুখে থাকো, দুঃখে থাকো, খেয়ে থাকো, না খেয়ে থাকো, একটা কাজ করো, সেই কাজটার নাম হলো নেক আমল। ঠিক কিনা? আল্লাহর নবীর প্রিয় সাহাবী আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ভাইরা আমার হুজুরে চলে আসছে, আমি 5 মিনিট সময় চেয়ে নিচ্ছি, 5 মিনিটের ভিতরে শেষ করে দিব। আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রত্যেকদিন নামাজের সালাম ফিরানোর পর দৌড় মেরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর নবীর কাছে বিচার দিলেন, পয়গম্বর প্রত্যেকদিন সালাম ফিরানোর পর আপনার বয়ান শুনি, আমরা আপনার আলোচনা শুনি, আপনার মুখ থেকে, আপনার জবান থেকে মাসআলা মাসাইল শোনার পর তারপরে আমরা বাড়ির দিকে যাই। কিন্তু আপনার একজন সাহাবী আবু তালহা নামাজের সালাম ফিরানোর পর আবু তালহার মসজিদের ভিতরে বসে না, ধর্মের বাড়ির দিকে রওনা হয়। আল্লাহর পয়গম্বর সাহাবায়ে কেরামদানকে নিয়া আবু তালহার বাড়ির কিনারায় যায়। আবু তালহা বাড়ি আসো। আবু তালহা একটু দেরি করে বলে, বাহির হয়ে বলে লাব্বাইক ইয়া রাসূলুল্লাহ। আল্লাহর নবী বলেন, আবু তালহা তোমার ঘর থেকে বাহির হইতে কেন এত সময় প্রয়োজন হইছে? আর তোমার নামে একটা বিচার। সাহাবায়ে কেরাম নামাজ পড়ার পর আমার মুখ থেকে কোরআন শুনে তারপরে বাড়ির দিকে রওনা হয়। তুমি নাকি সালাম ফিরানোর সাথে সাথে মসজিদ থেকে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে চলে আসো, কি সমস্যা বলো? আল্লাহর নবীর সাহাবী আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, পয়গম্বর এটা আমার বড় একটা লজ্জার কথা। নবী বলেন, সাহাবী কিসের তোমার লজ্জা? তাড়াতাড়ি ঘটনাটা বলো, কি সমস্যা? আল্লাহর পয়গম্বরের কথা শুনে আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলে, ও পয়গম্বর দুনিয়ার জমিনে আল্লাহ পাক আমারে এমন গরীব বানাইছে, আমার মতো গরীব মনে হয় এই জমিনের বুকে আর কেউ নাই।
অনেকের টাকা আছে, পয়সা আছে, ক্ষমতা আছে, দল আছে, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে। আমি আবু তালহার টাকাও নাই, বাড়িও নাই, আমি আবু তালহার ক্ষমতাও নাই, আমি আবু তালহা বড় গরিব, আমার চাইতে গরিব কেউ নাই, আমি অত্যন্ত গরিব একজন মানুষ। মসজিদে সালাম ফিরানোর সাথে সাথে আমি কেন দৌড় মেরে বাড়িতে চলে আসি? আল্লাহ নবী আপনি জানেন না, আল্লাহ পাক আমার এত গরিব বানাইছে, আমার চাইতে গরিব দুনিয়ার জমিনে মনে হয় কেউ নাই। হে টাকাওয়ালা বড়ওয়ালা ভাই, হে রিস্কাওয়ালা ভাই, কিসের এত টেনশন করো? আল্লাহর নবী বলেন, উম্মত তোমাদের কোনো চিন্তা নাই, বড়ওয়ালা যতই নেক আমল করুক তারপরও বড়ওয়ালার 500 বছর আগে আমি গরিব বান্দা বান্দিকে জান্নাত দিয়া দিব। আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবী আবু তালহা বলে, নবী আপনি জানেন না আমি এত গরিব, এত গরিব, এত গরিব, আমার ঘরের ভিতরে বসার ভালো একটা জায়গা নাই, ঘরের ভিতরে একটা মাত্র কাপড়, আমি আর আমার বিবি দুইজনের একটা মাত্র কাপড়, দুইটাও কাপড় নাই পরার মতো। নবী আপনি ঘরের ভিতরে আসে, পয়গম্বর যখন ঘরে চলে যায়, পয়গম্বরকে আবু তালহা বলে, পয়গম্বর তাকায় দেখেন এই যে বিশাল বড় একটা গর্ত দেখা যায়। মসজিদের ভিতরে যখন আজান হয়, আমি আবু তালহার গায়ের ভিতরে একটা কাপড়, দুইটা কাপড়ও নাই, আমার বিবি আর আমি একটা কাপড় পরে দিন চালাই। মসজিদের ভিতরে যখন আজান হয়, পয়গম্বর আমার বিবির উলঙ্গ অবস্থায় গর্তের ভিতরে রাইখা আমি আবু তালহার নামাজের জন্য মসজিদের দিকে দৌড়াই। মসজিদের ভিতরে যখন নামাজ শেষ হয়ে যায়, আমি আবু তালহা সালাম ফিরানোর পর আবার বাড়ির দিকে দৌড় মেরে চলে আসি। আমার বিবির গর্তের ভিতর থেকে উঠায় আমি উলঙ্গ অবস্থায় গর্তের ভিতরে ঢুকি, আমার বিবি আমার পরনের কাপড়টা পরিধান করে উযু বানাইয়া নামাজের মুসল্লায় দাঁড়া যায়। আবু তালহা এত গরিব, তারপর নেক আমল বাদ দেয় না। আল্লাহর পয়গম্বর আল্লাহর কাছে দোয়া করে, মালিক আবু তালহারে তুমি এত গরিব বানাইছো, তারপর আবু তালহা নেক আমল ছাড়ে না। হে নওজোয়ান যুবক ভাইরা, সম্মান দেওয়ার মালিক আল্লাহ, ইজ্জত দেওয়ার মালিক আল্লাহ, বেইজ্জতি করার মালিক আল্লাহ। টাকায় সম্মান দিতে পারে না, ক্ষমতায় সম্মান দিতে পারে না। এই মাহফিলে চলে আসছো, আজকে মাহফিল থেকে ওয়াদা করো আল্লাহ আর জীবনে 5 ওয়াক্ত নামাজ ছাড়বো না, আর দাড়ির ভিতরে বেলেট লাগাবো না, নবীর কলিজার ভিতরে আঘাত দিব না, মা বাবার খেদমত করো, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো। আমার চাকরি থাক আর না থাক আমার কোনো বাধা না, আমার ঈমান দুনিয়ায় টিকে রাখতে হবে। আমার মা বেজার হবে হোক, আমার বাবা বেজার হবে হোক, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, দাড়িটারে লম্বা করো, নবীর সুন্নত আদর্শওয়ালা জিন্দেগি গঠন করো। কোন যুবক পারবা আর জীবনে নামাজ ছাড়বো না, দাড়ির ভিতরে বেলেট লাগাবো না, অন্তর যদি ভালো হয়, আল্লাহর জন্য মুহাব্বত হয়, মুনাফিকি যদি না হয়, খাটি নিয়াইতে দুটি হাত আমার আল্লাহরে দেখায়া দাও। নারায়ে তাকবীর, সকলে হাত উঁচু করেন, হাত উঁচু করেন, হাতে নারা দেন, নারা দেন, নারা দেন, নারায়ে তাকবীর। আয় আল্লাহ সকলের হাতগুলো কবুল করেন আল্লাহ, দাড়িওয়ালা 5 ওয়াক্ত নামাজিওয়ালা বানায় দেন আল্লাহ, যুবক ভাইদেরকে ওমরের মতো কবুল করেন আল্লাহ, ইসলামের জন্য কবুল করেন আল্লাহ, মা বাবার খেদমত করার তৌফিক দেন আল্লাহ। এই ওয়াদার উপরে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইস্তেকামাত থাকার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। ভাইরা আমার, অনেক আলোচনা হয়েছে, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন। যেহেতু আমাদের মেহমান চলে আসছে, আমি আর সামনে আলোচনা বাড়াবো না। আবার যদি কখনো কোথাও দেখা হয়, কথা হবে, আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।